તો કચ્છના નડાબેટમાં ભારે વરસાદના કારણે રણમાં પાણીની રેલમ છે। રણ જાણે દરિયો બન્યો હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર પાણીનો મારો જોવા મળી રહ્યો છે। તો આપ જે આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો આ નડાબેટ ખાતે આવેલ રણના દ્રશ્યો છે જે હવે દરિયામાં ફેરવાઈ ચૂક્યા છે। અહીં નડાબેટ ખાતે આવેલું રણ વિસ્તાર કે જ્યાં હવે દરિયાના પાણી ધસી આવતા હાલ આ રણ એ દરિયામાં તબદીલ થઈ ગયું છે। રણમાં પાણીની રેલમછેલ જોવા મળી રહી છે। રણ જાણે દરિયો બન્યો હોય તેવા દ્રશ્યો। आपने जणावी दઈએ केंद्रीय मंत्री श्री आर पाटीले सूरत मुलाकात लीधी हती। असरग्रस्त विस्तारोनी तेमणे मुलाकात करी हती। ऋषि विहार अने कांगारू सर्कल साथे पर्वत पाटिया सहितना वरसादथी असरग्रस्त विस्तारोनी मुलाकात करी। तेमणे स्थानिक कोर्पोरेटरो अने अधिकारीओ साथे राहत अने बचाव कामगीरीनी समीक्षा करी तेमज जनजीवन झड़पथी सामान्य बने ते माटे जरूरी अने त्वरित कार्यवाही करवा अधिकारीओने सूचनाओ आपी। नवसारी અને વલસાડમાં ભારે વરસાદ બાદ સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ વચ્ચે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી આર પાટીલ અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેવાના હતા। નોંધે છે કે જળશક્તિ મંત્રી પહોંચી ચૂક્યા છે અને તેઓ કંટ્રોલ રૂમ ખાતે ઉપસ્થિત છે। ટૂંક સમયમાં જગદીશ વિશ્વકર્મા પણ પહોંચશે। બંને આગેવાનો રાહત અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરશે। બીજી તરફ વલસાડમાં રેડ એલર્ટ જાહેર થતા તંત્ર સંપૂર્ણ એક્શનમાં છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ઓસર્યા બાદ પૂરથી થયેલી તારાજીનો ક્યાસ નીકળશે। तो नवसारीना भारे वरसादे विनाश वेर्यो छे। जलालपुरना तवड़ी गाममां पूर बाद विनाशना दृश्यो सामे आव्या। पूर्णा नदी बे कांठे वहेती थई पशुओना मृतदेह मळी आव्या छे। पशुपालकोनी चिंता वधी छे। पूर बाद सफाई कामगीरी शरू करवामां आवी। तंत्र द्वारा नुकसानीनो सर्वे शरू करवामां आव्यो। तो आप जो आ दृश्यो जोई रह्या छो आ नवसारीना दृश्यो छे ज्यां वरसाद थंभी गयो छे परंतु पूરના पाणी हजू त्याना त्यां छे जेना कारणे लोको हालाकी भोगवी रह्या छे અને પૂર બાદની તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। મૃતદેહો સામે આવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને પશુઓના મૃતદેહો મળી રહ્યા છે જેને લઈને પશુપાલકોની ચિંતાઓ પણ વધી રહી છે। પૂર બાદ સફાઈ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। તંત્ર દ્વારા નુકસાનીનો હવે સર્વે શરૂ કરાશે અને તે બાદ ખ્યાલ આવશે કેટલું નુકસાન થયું। तो नवसारी में वरसादी आफत बाद सफाई अभियान तेज करवामां आव्युं। पूर्णा नदीना पाणी ओसरता मनपानी 8 टीमों मैदान में उतरी है। 100 थी वधु सफाई कर्मीओने बोलावाया है। असरग्रस्त विस्तारों में युद्धना धोरणे सफाई कामगीरी चाली रही है। आरोग्य विभाग पण रोगचाळो अटकाववा माटे सक्रिय बन्युं छे। गणदेवी तालुकामां वरसादी आफतमां 15 लोकोना मौत थया। शांतादेवी, भेस्तखाड़ा, रंगूनगर, मिथिला અને ગધેવાન વિસ્તારમાં ખાસ કામગીરી કરવામાં આવી। સાંસદ અને કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી આર પાટીલ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેવાના છે। આ ઉપરાંત આપણે જણાવી દઈએ નવસારીના બિલીમોરામાં કાવેરી નદીના ઘોડાપૂરના કારણે ભયાનક સ્થિતિ સર્જાઈ છે। દેસરા વિસ્તારમાં આવેલી રાવલ સ્ટ્રીટમાં 1 માળ સુધી પાણી ભરાઈ જતા અનેક રહેવાસીઓ ફસાઈ ગયા। पथारीवश महिला ने सीढ़ी पर ऊंचकीने बाजूना ऊंचा मकान में सुरक्षित रीते पहोंचाडवामां आवी होवानो एक वीडियो सामे आव्यो छे। स्थानिक लोको अने बचाव टीमे जीवना जोखमे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर्युं अने मानवतानुं उत्तम उदाहरण पूरुं पाड्युं। घटनानो वीडियो सामे आवता पूरनी विकराळ स्थिति उजागर थई छे। तो हाल दृश्यों में जोई शकाय छे कि अहीं पथारीवश एक महिला के जेमनुं बचाव टीम साथे आसपासना जे स्थानिको छे तेमणे रेस्क्यू कर्युं हतुं अने बाजुमां आवेल ऊंचा स्थळ पर तेमणे खसेडवामां आव्या अने अनेक रहेवासीओ हाल पूરના पाणीमां आ रीते ज हालाकी भोगवी रह्या छे। पूर बाद केवा प्रकारनी ताराजी सर्जाई छे तेनी तस्वीरो आपने जणावी दઈએ 19 इंच वरसादथी बोपलना हाल बेहाल थई चूक्या छे। बोपलनी सूर्यश्रीजी सोसायटीमां पाणी भराया। 48 कलाक बाद पण घरमांथी पाणी नथी उतर्या। पाणीमां तरती घरवखरी जोई शकाय छे। 48 कलाकथी घरमां रसोई नथी बनी शकी। पेकेट खाईने 2 दिवस वीताव्या छे। घरनो सामान के जेने भारे नुकसान पहोंच्युं छे। पूर वच्चे रहेला लोकोए पोतानी यातना वर्णवी। 48 કલાક બાદ પણ અમદાવાદના બોપલની શું સ્થિતિ છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છીએ। આ અમદાવાદ બોપલ ગામનું આ રો હાઉસ છે કે જે અલગ અલગ સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયેલા છે અને 48 કલાક બાદ પણ સોસાયટીઓમાંથી નહીં પરંતુ ઘરમાંથી પણ પાણી નથી નીકળ્યા।
અને આ ઘરની પરિસ્થિતિ આપને બતાવવા માંગીશ કે જે રીતે અત્યારે ઘરમાં પાણી ભરાયેલા છે, લોકોએ રાત કેવી રીતે વિતાવી તેનો પણ હું તમને રૂબરૂ કરાવીશ. અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે આ કિચનનો ભાગ છે અને આ પાણી કિચનમાં ભરાયેલું છે. સામાન છે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયો છે, ફર્નિચર છે તે પણ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. વરસાદના વિરામ બાદ પણ સોસાયટીઓમાંથી ઘરમાંથી પાણી નથી ઉતર્યા અને લોકો છે તે ખૂબ જ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ અત્યારે ઘરમાં પણ આપ જોઈ શકો છો કે ચારે તરફ પાણી છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. ખાસ કરીને અત્યારે રહેવાસી છે જે આપણે વાત કરીશું. આપનું નામ? હિતેશ જોશી. હિતેશભાઈ, જે રીતે અત્યારે પાણી ભરાયેલા છે આપના ઘરમાં, કેટલી કલાકથી આ પાણી છે? લગભગ 48 કલાકથી પાણી ભરાયેલા છે. અને આ પાણી છે ને દર વખતે અમારે શું થાય છે કે આ સોસાયટી જે છે એમાં દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા અમે 10-15 દિવસ સુધી કેદ થઈ જઈએ છીએ. પાણી છે કે અમારા દરવાજા સુધી આવી જાય છે નોર્મલ કેસમાં. આ વખતે જે ઘરમાં ને બધે ઘૂસી ગયું છે. અમારે સોસાયટીમાં એક નવો એ લોકોએ રોડ પણ આપેલો છે, ટીપી રોડ નવો બની ગયો છે, પણ એ રોડ પાકો બનતો નથી. ગટર લાઈન અમને આપતા નથી. આ સોસાયટી 17 વર્ષથી બનેલી છે, છતાં પણ આજ દિન સુધી એને ગટર લાઈન આપેલ નથી. નવો રોડ બની ગયો એની પર આપી શકે એમ છે, નથી આપતા. જો ગટર લાઈન સરખી થઈએ તો પણ થઈ શકે એમ છે, પરંતુ થતું નથી. અને રેગ્યુલર આના માટે હજી પણ ગટર લાઈન નથી આપી. રોડ ગયા સાલ પાણી જ્યારે તળાવનું પાણી છલકાઈ ગયું તો એ લોકોએ ઇમરજન્સીમાં રોડ કર્યો. તે 1 વર્ષ થયો પણ પાકો રોડ જ નથી કર્યો, ખાલી એના ઉપર એ લોકોએ કપચી પાથરી દીધી છે. દર સાલ તળાવનું પાણી આવે થઈ ગયા છે. 2 દિવસથી આ પાણી યથાવત જ છે તમારા હા, ઘરમાં? આ તો ઓછું છે. આ ઉપર હતું છે, સોફા સુધી આ પલંગ મારો તરતો હતો, આ ફ્રીજ આખું તરતું હતું. બધા જ ઘરની અંદર બધી કઈ રીતે વિતાવ્યો છે તમે? 2 દિવસ અમે ફક્ત ઉપર પેકેટ જે હતા ચણાની દાળના, મગની દાળના, એ પેકેટ ખાઈ અને અમે ઉપર એક જણ સામેથી બ્રેડ આપી ગયું તો બ્રેડ અને પેકેટ ખાઈ અને અમે 2 દિવસથી કાઢ્યા છે. સવાર સાંજ એ જ કહે છે. મારું ફ્રીજ ખરાબ થઈ ગયું, વોશિંગ મશીન, મારું ઓવન, ઘરમાં ફર્નિચર બધું જ ખરાબ થઈ ગયું છે. મારે કમ્પ્લીટલી જે કહેવાય ને મેઇન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુઓ બધી જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. તો દર વર્ષે આ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે અને 2 દિવસ થઈ ગયા છે. 2 રાત જે વિતાવી છે, જમવાનું બન્યું નથી, પેકેટ જે ખાય અને વિતાવવા પડે તેવી સ્થિતિનો સામનો છે તે કરી રહ્યા છે લોકો. ત્યારે હવે એક જ આશા છે કે પાણી ઘરમાંથી ઓસરે અને તેમની પરિસ્થિતિ ફરી એક રાબેતા મુજબ થાય. પરંતુ આપ ઘરમાં જોઈ શકો છો કે 48 કલાકથી જે ઘરમાં પાણી ભરાયેલા હોય તેની સ્થિતિ શું હોય એ પણ તમે પણ સમજી શકો છો. અને અત્યારે આ પાણીનો નિકાલ છે તે નથી થતો. હજી સોસાયટીઓની માંથીને જ પાણીનો નિકાલ નથી થયો, જેના કારણે ઘરમાં પણ પાણી ભરાયેલા છે અને લાખો રૂપિયાનું છે તે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. 48 કલાકથી કામ કરી રહ્યું છે અને આપ જોઈ શકો છો કે જે પાણી ગઈકાલે આપણે અહીંયા ઊભા છીએ ને ત્યાં 3 ફૂટ પાણી હતું. આજે પાણી ખાલી ને ખાલી રોડ બધા જ ખુલ્લા થઈ ગયા છે. સોસાયટી નીચાણવાળી સોસાયટીઓમાં જ્યાં પાણી છે ત્યાં કાઢવાની કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. છેલ્લા 48 કલાકથી પાણીનો નિકાલ ન થવાનું મુખ્ય કારણ શું હોઈ શકે? કારણ જ્યારે એક સાથે 24 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો અને આ વરસાદ આખા વિસ્તારમાં નથી પડ્યો, નદીની આ બાજુના સૌથી વધુ છે, પેલું બાજુ વધારે. નદીનું લેવલ ઘટાડવાથી જેટલું પાણી ઝડપથી જઈ શકે, જે વોટર સિસ્ટમ છે, આપણી ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે, એ બધી જ વસ્તુ એક સાથે પાણી ના લઈ શકે અને પાણીનો ભરાવો રહે. આપણા ત્યાં 10 કલાકથી વધુ પાણી રહ્યું છે, 100% પાણી રહ્યું છે અને પાણી નિકાલ કરવાની જે સિસ્ટમ છે, સિસ્ટમનો તાત્કાલિક ધોરણે જેટલો ઉપયોગ થઈ શકે એ રીતે કર્યો છે. જ્યાં રોડ તોડવો પડે તો રોડ તોડ્યા છે, જ્યાં કંઈ જરૂર પડી ત્યાં આજે પાણી કાઢવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પીવાના પાણીની સમસ્યા છે, લોકોના ઘરમાં મિક્સ પાણી થઈ ગયા છે, કારણ કે સોસાયટીની વ્યવસ્થા હતી પણ એ મિક્સ પાણી થઈ રહ્યા છે. તો પીવાના પાણીની કઈ રીતે વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવશે, લોકોને શું અપીલ છે? જે રીતે ભૂગર્ભ ટાંકા હોય બધાના અને ભૂગર્ભ ટાંકાના વરસાદી પાણી ભેગું થઈ ગયું હોય, તાત્કાલિક આ પાણી વાપરવું ના જોઈએ. અને આ પાણી વાપરે જે નર્મદાનું પાણીનું જે કોર્પોરેશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડાયરેક્ટ થાય છે ત્યાંથી ગરમ પાણી કરીને પોતે આરોગ્ય માટે પોતાએ ગરમ પાણી પીવું જોઈએ અને ગરમ કરીને જ પીવું જોઈએ. નર્મદાનું પાણી ચાલુ છે. નર્મદાના જે પાણી છે તેની સપ્લાય ચાલુ રાખી છે કે એ પાણીનો ઉપયોગ કરે લોકો પીવા માટે અને એ પણ પાણીને ગરમ કરીને પીવે. કારણ કે અત્યારે જે રીતે અમદાવાદ શહેરમાં સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, બોપલમાં જે પાણી ભરાયેલા છે, પાણી મિક્સ થઈ રહ્યા છે, તેના કારણે લોકોએ પોતાની સ્વાસ્થ્યનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે. અને મેયરનું પણ કહેવું છે કે 48 કલાક બાદ જે પાણીની ભરાયેલા છે તેને અત્યારે નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા છે તે કરી રહ્યા છે. ઝડપથી પાણી નિકાલ થાય તે વ્યવસ્થા માટે તમામ લોકો કામે લાગ્યા છે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.
તો હાલ જે તે મેયરે જણાવ્યું કે પાણી નિકાલની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે અને જલ્દીથી હવે પાણી નિકાલ થશે. આગળ વાત કરીએ અમદાવાદ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ બાદ વિકટ સ્થિતિ. બાવડા બગોદરા રોડ પર મુસાફરી ન કરવા માટે પોલીસની અપીલ છે. પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોવાથી જાનહાનિની આશંકા. સાણંદ વિરમગામ હાઈવે પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. બંને માર્ગો પર બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. લોકોને સાવચેતી રાખી તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા માટે અપીલ કરાઈ છે. ભારે વરસાદના પગલે સનાથલ બગોદરા હાઈવે બંધ છે. ચાંગોદર બાવડા માર્ગ પર રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું. વૈકલ્પિક રૂટ તરીકે ધોલેરા એક્સપ્રેસ હાઈવે હાલ તેનો ઉપયોગ કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. વેજલકાથી બગોદરા વચ્ચેનો હાઈવે રાજકોટ તરફથી આવતા વાહનોને પણ વૈકલ્પિક માર્ગ આપવામાં આવ્યાની સૂચના છે. બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા માટે પોલીસ તેમજ વહીવટી તંત્ર સતત અપીલ કરી રહ્યું છે. રેસ્ક્યુ કામગીરીમાં સહયોગ આપવા વાહન ચાલકોને અનુરોધ. ભાગરૂપે સનાથલથી લઈને બગોદરા સુધીનો જે હાઈવે છે એ વહીવટી તંત્ર દ્વારા બંધ કરવામાં આવેલો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે હાલ પણ અહીંયા પાણીની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ વિકટ છે. અહીંયા ઘણું જ પાણી ભરાયેલું છે, જેથી સમગ્ર મુસાફરો જે લોકો સનાથલથી લઈને બગોદરા હાઈવેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે તેને નમ્ર વિનંતી છે અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસથી કે સનાથલથી લઈને બગોદરા સુધી પાણી ભરાયેલું છે. તેમાં ખાસ કરીને ચાંગોદરથી બાવડા વચ્ચે ખૂબ જ પાણી ભરાયેલું છે, જેથી ફોર વ્હીલ નીકળી શકે તેવી જ પરિસ્થિતિ નથી અને ભારે વાહનો પણ ખૂબ જ મુશ્કેલીથી નીકળી રહ્યા છે, જે પણ રસ્તામાં ઘણા બંધ પડી ગયા છે અને તેના લીધે ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ સર્જાઈ રહી છે. તો સમગ્ર અમદાવાદ જિલ્લા પોલીસ તરફથી તમામને વિનંતી છે આમાં વહીવટીતંત્રનો સહયોગ આપે અને સનાથલથી લઈને બગોદરા સુધીના હાઈવેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે. તેના વિકલ્પ રૂપે જે નવો ધોલેરા એક્સપ્રેસ હાઈવે છે તેમાં વેજલકા થઈને બગોદરા સુધી તમે જઈ શકો છો અને જે રાજકોટ તરફથી આવી રહ્યા છે તે બગોદરા થઈને વેજલકા થઈને અમદાવાદ જઈ શકે છે. અમદાવાદમાં વરસાદ રોકાયો પરંતુ યાતના યથાવત છે. પાણી નિકાલ માટે તંત્રની ટીમનું ખરાબ પ્રદર્શન. 40 કલાક બાદ પણ બોપલ પાણીમાં જોવા મળી રહ્યું છે. હરિઓમ સોસાયટીમાં હજુ પાણી દેખાઈ રહ્યા છે. બોપલના અનેક વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ છે. હજુ પણ અનેક સોસાયટીઝમાં પાણી ભરાયેલા છે. 2 દિવસથી લોકો પાણી વચ્ચે રહેવા મજબૂર છે. પાણીનો નિકાલ નહીં થતા લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠ્યા છે. જોકે બોપલમાં મેયર વહેલી સવારે પહોંચ્યા છે અને પાણી નિકાલ માટે કામગીરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા 48 કલાકથી જે પરિસ્થિતિ છે તેમાંથી હજુ પણ લોકોને રાહત નથી મળી. અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે વરસાદના વિરામ બાદ પણ પાણી ભરાયેલા છે. ગઈકાલે પણ પ્રભારી મંત્રી સહિતના નેતાઓએ આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી. બોપલ વિસ્તારના હરિહોમ વિલાનો આખો આ રોડ છે. આપ જોઈ શકો છો કે સોસાયટીમાં આટલું પાણી છે પરંતુ સોસાયટીની અંદર પણ પાણી ભરાયેલા છે અને આ પાણીનો નિકાલ નથી થઈ રહ્યો. લોકોનું કહેવું છે કે આ પાણી પહેલાં વર્ષો પહેલાં કે આ પાણી છે આ તરફ જતું હતું પરંતુ હવે જોઈ શકો છો કે આ પાણીનો વેણ છે તે આ તરફ છે અને તેના કારણે સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયેલા છે. અંકલ, આપ કેટલા વર્ષોથી અહીંયા રહો છો અને આ સ્થિતિ પહેલી વખત તમે જોઈ છે કે કારણ કે ગઈકાલે પણ એવું કીધું હતું કે વરસાદ રહી જાય પછી 4 થી 5 કલાકમાં પાણી ઉતરી જતું હોય છે? સાચી વાત છે. અમે અહીંયા 20 વર્ષથી રહીએ છીએ અને આ પાણીનું વહેણ આ બાજુનું થયું એ જ બતાવે છે કે પેલી સાઈડે કેટલું પાણી હશે. હજુ આજની મિનિટે ત્યાં 4 થી 5 ફૂટની ઉપરની લેવલની અંદર પાણી પાછળના ભાગની અંદર ભરાયેલું છે. ત્યાં પાણી જવાની જગ્યા જ નથી રહી એટલે પાણીએ જાતે પોતાનું વેણ આ બાજુ બદલ્યું. એ બી એટલું બધું સ્લો છે કે ગુરુવારે રાત્રે જે સોસાયટીની અંદર પાણી ભરાયેલા હતા એ આજે શનિવારે સવારે પણ ઉતર્યા નથી. આખી સોસાયટીની અંદર 1.5 ફૂટ જેટલું પાણી છે. મેઇન ગેટ પાસે લગભગ 1.25 ફૂટથી 1.5 ફૂટ જેટલું પાણી છે અને રોડ પર પણ આટલું પાણી છે. તમે પેલી ગાડીને અહીંથી જોશો તો પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કેટલું રોડ ઉપર પણ પાણી છે અને રોડ પર પાણીનો ફ્લો જે છે એ જઈ જ નથી રહ્યો. એનું પ્રેશર જ નથી મળી રહ્યું બિલકુલ અને એ કારણસર પાણી ઉતરી નથી રહ્યા અને આ ઉતરતા હજુ 3-4 દિવસ લાગશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે. જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. અંકલ, 2 દિવસથી જે પાણી ભરાયેલા છે, આપના ઘરમાં પણ પાણી, સોસાયટીમાં અમે પાણી જોયા છે, કઈ રીતે આખું મેનેજ કરી રહ્યા છો? There is no option for us.
આવી જ રીતે ગઈકાલે બધા આવ્યા હતા એટલે અમને તો એમ લાગ્યું હમણાં બધું 2 કલાકમાં થઈ જશે. CM સાહેબ આવવાના હતા એવા સમાચાર હતા, બધા સોસાયટીના બધા મેમ્બરો હતા, પણ એમણે કંઈ ખબર નહીં. મીડિયામાં તો આપી દીધું કે હરિઓમ વિલામાં જઈ આવ્યા, પણ અહીંયા તો મુલાકાત કરી જ નથી. અમે લોકો અહીંયા જ હતા અને પાછળની જતા રહ્યા. ઓકે, એમને પ્રોટોકોલ હશે, પણ પરિસ્થિતિમાં જરાય સુધારો ના થાય એ આ તંત્રની ઘોર નિષ્ફળતા છે. વિકાસ આ ગાંડો થયો હોય ને એવું એક જગ્યાએ આમ લાગે છે કે આવી રીતનો વિકાસનો મતલબ શું? અત્યાર સુધી હું 8 વર્ષથી રહું છું અહીંયા. આ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી જ આ પ્રોબ્લેમ છે. 3 વર્ષ પહેલાં આવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો. વરસાદ આવે 15 ઇંચ પણ વરસાદ આવે પણ પાણી ભરાય પછી નીકળી જાય. આ તો 3 દિવસ થયા, હજુ એઝ ઇટ ઇઝ એમનું એમ છે. છોકરાઓને સ્કૂલે, કોઈને મેડિકલ ઇમરજન્સી કે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ લેવા માટે પણ આટલા 1-1 ફૂટ પાણીની અંદર જવાનું થાય એ કેટલું અઘરું છે. અને હવે તો એમ લાગે છે કે આ બધું જે કચરો છે ને હવે પાણી સ્ટેન્ડ સ્ટીલ થઈ ગયું છે, એટલે બધો કચરો નીચે જેમ થતો આ બધું સાફસૂફ કરવાનું. ઇવન અમારા પાણી, પીવાના પાણીની પણ સમસ્યા છે, કારણ કે અમારા ગાર્ડનમાં જે ટાંકી છે, જે બંને ટાંકીઓ એકદમ ફૂલ છે અને ગાર્ડન પણ ફૂલ છે, એટલે એના ઉપર થઈને પાણી જાય છે. એટલે પાણી પીવાનું અમારે બહારથી જ મંગાવવું પડે છે. અને ટેન્કર પણ હવે આવતા નથી. ખાલી અમારે જે પેલી 20 રૂપિયાવાળી બોટલો મોટી આવે છે, બધા કેવી રીતે લઈ આવતા હશે ને દેટ વી ડોન્ટ નો. તો અત્યારે પીવાના પાણીની પણ સમસ્યાઓ સર્જાઈ રહી છે, કારણ કે પાણી સોસાયટીમાં ભરેલા છે, એ પાણીમાં અંદર મિક્સ થઈ રહ્યા છે, સાથે જ આ પાણીનો નિકાલ નથી થતો અને લોકોને અનેક પ્રકારની આ સમસ્યાઓ છે ને સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. લોકોને જવું તો બહાર નથી નીકળી શકતા, ઇમરજન્સી હોય તો શું કરી શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે. વરસાદ રહી ગયા બાદ જો પાણીનો પણ નિકાલ ન થતો હોય તો લોકો એવું કહે છે કે જે ટેક્સ ભર્યા છે તેમ છતાં પણ સારી સુવિધાઓ છે મળતી નથી. કેમેરામેન ખેંગર રાઠોડ સાથે વિપુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો બીજી તરફ વિરમગામ હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ. અમદાવાદ વિરમગામ હાઈવેથી તસવીરો સામે આવી રહી છે, જ્યાં ટ્રાફિક જામ સર્જાયો છે. ન્યૂઝ 18ની ટીમ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી છે. નોંધે છે કે ભારે વરસાદ બાદ જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, ઘણા એવા હાઈવેઝ છે જે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને જે હાઈવેઝ ચાલુ છે ત્યાં આ રીતે ટ્રાફિક જામ સર્જાઈ રહ્યો છે, કારણ કે પાણીનો ભરાવો ક્યાંક વધારે છે, ક્યાંક વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે. તો હાલ કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને વધુ વિગત સાથે મારી સાથે સંવાદદાતા ઋત્વિજ લાઈવ જોડાયા છે. ઋત્વિજ, હાલ વિરમગામ હાઈવે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, કેવો ટ્રાફિક જામ જોઈ રહ્યા છો? જી પ્રીતિ, વાત કરીએ તો જે રીતે છેલ્લા 2 દિવસથી અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર અનરાધાર વરસાદ વરસ્યો છે તેને પરિણામે અમદાવાદના હાલ બેહાલ થઈ ગયા છે. હાલ અમે અમદાવાદના વિરમગામ હાઈવે પાસે છીએ. વિરોચન નગર પાસેના આ દ્રશ્યો છે તે આપ જોઈ શકો છો. હાલ અહીં સાવચેતીના ભાગરૂપે આ રોડ છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે સચાણાથી વિરમગામ તરફ રોડ ઉપર પાણીનો જે પ્રવાહ વધી રહ્યો છે તેને પરિણામે કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ ન થાય તેની તકેદારીના ભાગરૂપે આ હાઈવે છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અને પરિણામે આપ જોઈ શકો છો હાઈવે ઉપર મોટા પ્રમાણની અંદર જે ટ્રકો છે તેની લાઈનો જોવા મળી રહી છે, કારણ કે રોડ બંધ થઈ જવાના કારણે આ તમામ લોકો છે તે અહીં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઊભા છે. જોકે એક સાવચેતીના ભાગરૂપે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પાણીના પ્રવાહ વધારે હોવાના કારણે કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ ન થાય તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ હાઈવે છે તે હાલ પૂરતો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની વાત કરીએ તો વિરમગામ, બાવળા, વિરમગામ, બાવળા, ધોળકા સહિતના જે વિસ્તારો છે કે જ્યાં મોટા પ્રમાણની અંદર પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે, ચારે તરફ માત્ર ને માત્ર પાણી જ જોવા મળી રહ્યું છે અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા આ નિર્ણય હાલ કરવામાં આવ્યો છે. આપ જોઈ શકો છો કિલોમીટરો સુધીની લાઈનો છે તે જોવા મળી રહી છે, કારણ કે જે પરિસ્થિતિ છે તે ખૂબ જ વિકટ પરિસ્થિતિ છે. ચારે બાજુ માત્ર ને માત્ર પાણી જ જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે હાલ અહીં આપ જોઈ શકો છો આ હાઈવે બંધ કરવાના કારણે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીં સર્જાઈ છે. પોલીસ પણ અહીં સતત સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે કે જેથી કરીને કોઈપણ વ્યક્તિને મદદની જરૂર પડે તો તાત્કાલિક મદદ પહોંચાડી શકાય. અને જે હાઈવે બંધ કરવામાં આવ્યું છે બેરિકેડ પણ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે અને લોકોને ખાસ કરીને વૈકલ્પિક રૂટ માટેની પણ સૂચનાઓ છે તે પોલીસ તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે. સતત 2 દિવસથી પોલીસ દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. વહીવટીતંત્ર, ફાયર બ્રિગેડ આ તમામ લોકોની સાથે રહીને પોલીસ સંયુક્ત કામગીરી કરી રહી છે. હાલ પૂરતો
આ જે વિરમગામવાળો હાઈવે છે સચાણાથી વિરમગામ તરફ જવાનો રોડ તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જી ઋત્વિજ, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો હાલ જોઈતી સંવાદદાતાએ જણાવ્યું કે હાઈવે બંધ કરવામાં આવ્યો છે લોકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, જેના કારણે આ ટ્રાફિક જામ.